স্বর্ণকমল জুয়েলার্স, আপনার চেয়ে আপন। মশলা হাতে নয় চামচে তুলুন। লংতরাই গুঁড়ো মশলার প্রতিটি 250 গ্রাম প্যাকেটের সাথে 1টি চামচ ফ্রি। লংতরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি নিবেদন করছে ধনতেরাস ধনবৃদ্ধি 5 থেকে 12 নভেম্বর 2023। প্রতি কেনাকাটায় নিশ্চিত সোনা ও রূপোর কয়েন, সোনার গয়নার মজুরিতে 30% ডিসকাউন্ট, হীরের গয়নার মজুরিতে 100% ডিসকাউন্ট, রূপোর গয়নার মজুরিতে এবং গ্রহরত্নের মূল্যে 15% ডিসকাউন্ট। প্রতিদিন 4টি সোনার লকেট জেতার সুযোগ আর মেগা লাকি ড্রতে জিতুন 3টে ডায়মন্ড নেকলেস অথবা 3টে স্কুটি। সবার সাদর আমন্ত্রণ। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, উষাবাজার, আগরতলা, ধর্মনগর এবং বিলোনিয়া। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, চমক ভরা ধনতেরাস 1 থেকে 12 নভেম্বর পর্যন্ত। খুশির রোশনাইতে সানন্দ আহ্বানে সম্পদ ও ঐশ্বর্যের দেবী পা রাখুক আপনার ঘরে। 275 টাকা ছাড় প্রতি গ্রাম সোনার গয়না কেনাকাটায়, 100% ছাড় হীরের গয়নার মজুরিতে, নিশ্চিত উপহার প্রতিটি কেনাকাটায়, ডেইলি লাকি ড্র গৃহস্থালী সামগ্রী, মেগা ড্রয়ে 5টি স্কুটি। পাশাপাশি আছে সোনায় সোহাগা গয়না কেনার বিশেষ ডিসকাউন্ট স্কিম। পুরনো সোনার বদলে নতুন গয়না, একেবারে সহজ সাধ্য দামে চোখ ধাঁধানো হীরের গয়নার সম্ভার। জিএসআই আইজিআই পরীক্ষিত গ্রহরত্ন। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, চমক ভরা ধনতেরাস 1 নভেম্বর বুধবার থেকে 12 নভেম্বর রবিবার পর্যন্ত। সবার সাদর আমন্ত্রণ। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, খোয়াই, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। আমরা প্রতিদিনই খোলা আছি। This is Nelson De Burma. Hello and welcome to your most exclusive daily news. Firstly, let us look at the headlines of the day. Keeping in mind those who have been deprived of the project announced by the Prime Minister Narendra Modi, the program has been taken up again for about 3 months. It has been named as the Devotional Bharat Sankalp Yatra. It will be launched across the country on Wednesday. Tourism Minister Sushant Chaudhary told the press conference. A person lost his life in a car accident number TR08D0700 on Tuesday evening. His name is Palash Das. Similarly, another 2 persons were seriously injured from the vehicle. Incident took place in Santir Bazar Vaikhora area. The Indian Bank office at Shakuntala Road in the capital caught fire on Tuesday morning. 2 fire engines immediately arrived at the incident place after the news was informed. But before the fire engine could reach, 2 computers and many documents inside the bank was burned down. On Tuesday, a total of 393 Jawan passed out through a grand ceremony. State Director General of Police Amitabh Ranjan, TSR Commandant Dilip Roy and others were present in the event. On Tuesday, Minister Tinku Roy has given the compensation to the 22 affected businessmen in Kalyashahar Babur Bazar on behalf of the state government. Apart from Minister Tinku Roy, SDM Pradeep Sarkar and others were present on the occasion.
In the last 5 years, 26 crore and 61 lakh rupees have been given as relief to the people from the SDRF fund. This information was given by the West District DM Dr. Vishal Kumar in a press conference on Tuesday. Bringing to you the news of the day. Keeping in mind those who have been deprived of the project announced by the Prime Minister Narendra Modi, the program has been taken up again for about 3 months. It has been named as a devotional Bharat Sankalp Yatra. It will be launched across the country on Wednesday. Tourism Minister Sushant Chaudhary told the press conference. After the cabinet meeting, Tourism Minister Sushant Chaudhary held a press conference in Secretariat on Tuesday. The minister said that the Bharat Sankalp Yatra will be launched in the state along with the country. He said that Tribal Pride Day will be celebrated on Wednesday by holding the hands of Chief Minister Dr. Manik Saha, and on the other hand, the development of Bharat Sankalp Yatra will be started. Committees have been formed at the state level with the Chief Secretary as the chairman to make the Bharat Sankalp Yatra a success. আমাদের ক্যাবিনেট মিটিং ছিল এবং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী পৌরোহিত্যে এই ক্যাবিনেট মিটিংয়ে অন্যান্য বিষয়ের পাশাপাশি কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা হয় এবং আগামী দিনে ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী মোদিজি প্রধানমন্ত্রী পদে শপথ গ্রহণ করার পর সারা দেশে প্রতিটা অংশের জনগণের জন্য যে বিশেষ বিশেষ কর্মসূচি স্কিম ঘোষণা করেছেন সেই বিষয়গুলোকে আরও জনমুখী করার জন্য এবং এখন পর্যন্ত যারা যারা সারা দেশব্যাপী এই স্কিমগুলোর বেনিফিট থেকে বঞ্চিত হয়েছেন সেগুলোকে মাথায় রেখে আগামী প্রায় 3 মাস ব্যাপী যে কর্মসূচি গ্রহণ করেছেন তার নাম দেওয়া হয়েছে বিকশিত ভারত সংকল্প যাত্রা। এটার শুভ সূচনা হবে আগামীকাল সারা দেশে এবং এই আগামীকাল আমাদের দেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মোদিজি ঝাড়খণ্ড থেকে সারা দেশকে সম্বোধন করবেন একটা বিশেষ দিনে। এই আগামীকাল হচ্ছে আমাদের ভারতবর্ষের বিশেষ স্বাধীনতা সংগ্রামী ভগবান বিরসা মুন্ডা তার 148তম জন্মদিবস এবং এই 148তম জন্মদিবস ভগবান বিরসা মুন্ডার সেটা সারা দেশে উপজাতি গৌরব দিবস হিসাবে পালন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আমাদের রাজ্যেও আমাদের সরকার এই ভগবান বিরসা মুন্ডার জন্মতিথিকে স্মরণীয় করে রাখার জন্যে 3 দিনব্যাপী কর্মসূচি ঘোষণা করেছে এবং আগামীকালকে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে এবং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর হাত ধরে ভগবান বিরসা মুন্ডার এই জন্মতিথিতে একদিকে যেমন উপজাতি গৌরব দিবস পালিত হবে, ঠিক তেমনি এই উপজাতি গৌরব দিবসের দিনে বিকশিত ভারত সংকল্প যাত্রার শুভ সূচনা হবে আমাদের রাজ্যে এবং সারা দেশে তার শুভ সূচনা করবেন আমাদের সম্মানীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিজি ঝাড়খণ্ড থেকে বিরসা মুন্ডার 148তম জন্মতিথিতে। তৎসঙ্গে আপনারা জানেন যে গত বিধানসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে
2022 সালের নভেম্বর মাস থেকে আমাদের প্রতি ঘরে সুশাসন কর্মসূচি আমরা পালন করেছি। অর্থাৎ সারা রাজ্যে আমরা দাবি করেছি যে আমরা সুশাসন প্রদান করছি। প্রতিটি ক্ষেত্রে পানীয় জল, বিদ্যুৎ, ঘর, আমাদের ভাতা, প্রতিটি ক্ষেত্রে বিভিন্ন যে কেন্দ্রীয় সরকার, রাজ্য সরকারের যে স্কিমগুলো, সেই স্কিমগুলো অন্তিম ব্যক্তি পর্যন্ত পৌঁছচ্ছে কিনা, প্রতিটা ব্লকে, প্রতিটা পঞ্চায়েতে, প্রতিটা ভিসিতে, প্রতিটা আরবান বডিতে ক্যাম্পের মাধ্যমে পঞ্চায়েত স্তর থেকে বিডিও, এসডিএম, ডিএম এবং রাজ্য লেভেল পর্যন্ত আমরা প্রতি ঘরে সুশাসন কর্মসূচি প্রদান করেছি। এবং সেই সুশাসন কর্মসূচির ফলে আমাদের সারা রাজ্যে একটা ব্যাপক সাড়া আমরা পরিলক্ষিত করেছি। আমাদের বলতে দ্বিধা নেই বা আনন্দের সুরে আমরা বলছি, যে সুশাসন কর্মসূচি আমরা 1 বছর আগে প্রায় শেষ করেছি, আজকে ভারতবর্ষের সরকার, প্রধানমন্ত্রীজি বিকশিত ভারত সংকল্প যাত্রা নামে একই কায়দায় সারা ভারতে আগামীকাল থেকে সেই যাত্রার শুভ সূচনা করছেন বিরসা মুন্ডার জন্মতিথির থেকে। বিকশিত ভারত সংকল্প যাত্রা, এবং এটা সারা দেশে সংগঠিত হবে। আমাদের রাজ্য কেন্দ্রীয় সরকার থেকে আইএস, আইএফএস অফিসারদেরকে পাঠানো হয়েছে প্রভারী করে, এবং 7 জন অফিসার সারা রাজ্যে প্রতিটি জেলায় তাদেরকে সরকারিভাবে কেন্দ্রীয় সরকার থেকে প্রভারী হিসেবে নিযুক্তি দেওয়া হয়েছে। The district governors have been made the committee chairman at the district level. ICA Department Secretary P.K. Chakravarti was present at the press meet. Reported by Pranav from Agartala, Chini Khorang. A person lost his life in a car accident number TR08D0700 on Tuesday evening. His name is Palash Das. Similarly, another 2 persons were seriously injured from the vehicle. Incident took place in Santir Bazar Vaikhora area. On Tuesday afternoon, Palash Das, Partha Majumdar and Pradeep Chaudhary were going towards Bilonia from Udaipur. However, they met an accident in their vehicle in Santir Bazar Vaikhora area. All of them were seriously injured in an accident. The fire service personnel took them to Bilonia Hospital. However, the doctor declared Palash Das lost his life. Similarly, Partha Majumdar and Pradeep Chakraborty are in a critical condition. আমরা একটা খবর পাইছি যে সিক্কামারা বাজার ফারিয়া, পুরান বাজারটা ফারিয়া একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে। আমরা সঙ্গে সঙ্গে গেলাম, তাই দেখলাম যে এখানে একজন লোক রাস্তা পড়ে আছে, তো আরেকজন লোক সাইডে পড়ে আছে আর কি। আমরা সঙ্গে সঙ্গে হসপিটাল লই আসি, মানে টোটাল 3 জন আনছি আর কি। টোটাল 3 জনের মধ্যে একজন হচ্ছে পলাশ দাস, পার্থ মজুমদার আর হচ্ছে প্রদীপ চৌধুরী। তো এখানে ইনজুরিড কে হয়েছে? ইনজুরিড হয়েছে পলাশ দাস। ওখান থেকে নিয়ে এসেছেন? উনি কি মারা গেছেন? এখন তো বলতে পারি না, অলরেডি ডক্টর এখন জিজ্ঞেস করছি আর বেশি অলরেডি মারা গেছে। কেমন হয়েছে? কিসের সাথে ঘটনাটা কেমন হয়েছে? এটা নিজেই তারা উপর থেকে আইতে আছে, তারা নিজেরা করছে আর কি, যে তারা উপর থেকে গাড়ি নিয়ে বিলোনিয়ার দিকে আইতে আছে, আউট হয়ে গেছে গাড়ি। মানে উদয়পুর থেকে বিলোনিয়ার দিকে আসার সময় গাড়ি নিয়ন্ত্রণ হারাইছে। গাড়ির নাম্বার কি? গাড়ির নাম্বারটা হচ্ছে TR08D0700। কি গাড়ি ছিল এটা? এটা নতুন একটা গাড়ি কইছে, নতুন গাড়ি আনছে। আমি তো এটা দেখছি না, মারুতি গাড়ির মতোই নতুন একটা গাড়ি। তাহলে গাড়ির মধ্যে টোটাল 3 জনই ছিলেন? 3 জনই ছিল। আজকে আমাদের ইমার্জেন্সিতে ফায়ার সার্ভিসে নিয়ে এসেছিল, তো আশেপাশের সবার থেকে জানা হয়েছে ওনার নাম পলাশ দাস। সম্ভবত অ্যাক্সিডেন্টটা চিত্তামারাতে হয়েছিল আর কি। তো যখন দেখেছি নিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে ব্লড ডেটেই ছিল উনি। তো এখন আমরা পুলিশ ইনফরমেশন দেওয়া হয়েছে, পুলিশ এসে ফার্দার ইনভেস্টিগেশন করবে। কতজন আহত? কতজন বাকিরা তো আমাকে দেখাতে আসেনি, সঙ্গে বোধহয় 2 জন ছিল আর কি। পলাশ দাসের মৃত্যু কেমন হয়েছে ঘটনাটা? ঘটনাটা রানিয়ে উল্টা গেছে,
গাড়ি উঠে গেছে কি গাড়ি আছিল এটা মার্সিডিজ কিন্তু 24 লাখ টাকা দিয়ে কিনছে যে কোনো গাড়ি লোক বাড়ি গেছে না 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 কজন আসলেন গাড়িতে গাড়িতে আসলাম কোনখান থেকে আসছেন আপনারা শান্তিবাজার থেকে শান্তিবাজার থেকে বিলো নিয়ে আসছিলেন মানে আইটি ঘটনাটা ঘটনাটা চিত্তাপাড়া করতেছেন সিকতাপাড়া বাজারের পরে দিয়ে আছে টাইটেল বস্তি আছে আচ্ছা ওই বাস থেকে হুস্টিলা বাজার আমার লোক খুব ক্লোজ সম্পর্ক আমি কি নাম রে পলাশ মজুমদার পলাশ দাস বয়স 36 পলাশ দাস বাড়ি কোন জায়গায় নিয়ে সিকতাপাড়া এই পলাশ দাসের বাড়ি চিত্তাপাড়াই এটা লাগছে কিসের সাথে অ্যাক্সিডেন্টটা কিসের সাথে কিছুর সাথে লাগছে কিছুর সাথে না না আমার খুব ক্লোজ ফ্রেন্ড মানে নিয়ন্ত্রণ হারায় এমন হয়েছে নিয়ন্ত্রণ গাড়ি চালাইছে কি হ্যাঁ চালাচ্ছে বয়ে চালক এর গাড়ি The locals in that area assumes that they might have drunk while driving. However, the firefighters does not know anything about the incident. Bureau report, Chini Khorang. The Indian Bank office at Sakuntala Road in the capital caught fire on Tuesday morning. 2 fire engines immediately arrived at the incident place after the news was informed. But before the fire engine could reach, 2 computers and many documents inside the bank was burned down. On Tuesday morning at around 6 a.m., the Indian Bank in Sakuntala Road in the capital caught fire all of a sudden. It is known that the incident happened due to the short circuit. At first, the Delhi commuters saw smoke coming out from the bank. 2 fire engines vehicles rushed to the scene immediately after the news was informed. The firefighters entered inside the bank, breaking the shutter and extinguished the fire. However, 2 computers and many documents was burned down into ashes before the firefighters could control the fire. क्या क्या यहाँ पर क्षयक्षति हुआ है? वो तो डिटेल्स देखना पड़ेगा, अभी तो प्रीलिम्स हम लोग बोल नहीं पाएंगे, है ना। सब कुछ देखना पड़ेगा, उसके बाद ही कुछ मैं बता पाऊँगा क्या डैमेज हुआ, कितना का डैमेज हुआ। अनुमानित कितना अभी नहीं बता पाएंगे दादा, वही बोल रहे हैं, सब तो देखना पड़ेगा ना। जब तक हम लोग प्रॉपर चेक नहीं करेंगे कैसे बता पाऊँगा। बैंक में कोई गार्ड वगैरह नहीं रहता? नहीं, सिक्योरिटी गार्ड तो नहीं रहता है। दूसरे बैंक तो में रहता है ना आप लोग? नहीं आज सच अभी नहीं रहता है। सिक्योरिटी हम लोग को ऑलरेडी सब कुछ यहाँ पे अरेंज किया हुआ है, तो गार्ड तो नीड नहीं है। फायर सिस्टम नहीं है आप लोग का? हाँ है ना। कितने बजे लगा? 6 बजे मुझे इन्फॉर्मेशन आया है, बस अभी हाफ एन आवर को लगा, फायर स्टेशन वाले आ गए थे, मैं अभी चाबी लेके आया, ओपन किया, तब क्योंकि अंधेरा था, ठंड का दिन है, उस समय पता नहीं चला, बट अभी नॉर्मल सिचुएशन है। आपका नाम? शिव शांति सिंह। बैंक का? इंडियन बैंक शकुंतला रोड। ওটার দিকে আমরা কল পাইছি, কল পাওয়াতে আমরা এসে স্টার্টার যে সবই লাগেন না, তা আমরা লকটা দিয়েছে কাটার পরে আমরা ভিতরে ঢুকতে পারতেছি না, আগুন ধোয়া জল দেওয়ার পরে গিয়েছিল ভিতরে ঢোকার পরে সব আগুন। আগুনটা কটার সময় লেগেছে? 6টা। কটার সময় এসেছিল আপনারা? আমরা লগে বিয়ে করছি, কল পাইছি লগে বিয়ে করছি। এমনি এটা কোন জায়গায় কিতানো লাগছে কি? তোর ইন্ডিয়ান ব্যাংক ইন্ডাস্ট্রি। হ্যাঁ ইন্ডিয়ান ব্যাংক। ইন্ডিয়ান ব্যাংক? হ্যাঁ ইন্ডিয়ান ব্যাংক শকুন্তলা রোড। কি কি ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে? ক্ষয়ক্ষতি তো এখন কাগজ আছে, ডকুমেন্টস আছে, কম্পিউটার 2টা, এসিও আছে, আর বাকি কি এখন গেছে আমরা তো আর। কিসের থেকে লাগছে কি কিছু? এর মধ্যে শর্ট সার্কিট। আর আগুন নিভাতে কতক্ষণ লাগবে আপনাদের? এই মাত্র শেষ হইল, এখন 6টা থেকে এসে কাজে আমরা লাগতেছি। দেখা গেল আপনার কয়েকজন কর্মী অসুস্থ হয়ে পড়ে। হ্যাঁ এই তো ধোয়া ভিতরে ঢুকান দিতেছে না। However, the people in that area suspiciously say that this incident may be done by someone who is a bank staff itself. Reported with Pranav from Agartala, Chini Khorang. On Tuesday, a total of 393 Jawan passed over through a grand ceremony. State Director General of Police Amitabh Ranjan, TSR Commandant Dilip Roy and others were present in the event. Out of 393 Jawan, there are about 105 Jawan from outside the state. Director General of State Police Amitabh Ranjan and TSR Commandant Dilip Roy handed over the certificates to the pass-out soldiers. Before that, a parade was performed at the event. इन्होंने इंदौर में सबसे ऊंचे अंक लाकर प्रथम स्थान प्राप्त किए हैं, जिसके लिए इन्हें मुख्य अतिथि महोदय
Reported by Shekhar from Ambassa, Chini Khorang. On Tuesday, Minister Tinku Roy has given the compensation to the 22 affected businessmen in Kalyashahar Babur Bazar on behalf of the state government. Apart from Minister Tinku Roy, SDM Pradeep Sarkar and others were present on the occasion. On the night of June 16, a total of 22 shops of Babur Bazar in Kalyashahar were burnt to ashes in a terrible fire. At that time, the aggrieved traders requested assistance from the state government. Accordingly, on Tuesday, in the presence of Minister Tinku Roy, the compensation of the victims in Babur Bazar was given. যে যাদের এখানে সম্পত্তি অর্থাৎ জানমাল নষ্ট হয়েছে, দেখুন এই ধরনের অ্যাক্সিডেন্ট যেগুলো ঘটে সেগুলো তো আমরা আটকাতে পারবো না সরকার, কিন্তু এগুলো যেন কম করা যায় তার জন্য সরকারের যেমন প্রয়াস তেমনি আমাদেরও প্রয়াস রাখতে হবে। যারা দোকানদাররা আমরা তাদের উদ্দেশ্যে বলছি, ব্যবসায়ী যারা তাদের উদ্দেশ্যে বলছি, সময় সময় মহকুমা শাসকের পক্ষ থেকে বিভিন্ন অভিযান চালানো হয়। আমরা দেখেছি কারণ যখন 10 ফিট দোকানের সাইজ থাকে তিনি কিন্তু 4 ফিট সামনে বাড়িয়ে দেন। তাহলে কি হয়, সময়ে যখন কোনো দুর্ঘটনা ঘটে, হয়তো এই ঘটনাটাতে সেরকম হয়নি, কিন্তু এরকম অসংখ্য ঘটনা রয়েছে যেখানে ফায়ার ব্রিগেড যাওয়া বা অ্যাম্বুলেন্স যাওয়া, অর্থাৎ সরকার যে নিয়মগুলো তৈরি করে সেগুলো কিন্তু একটা বিশেষ কারণ বা বিশেষ গবেষণার মধ্যে দিয়ে তৈরি করা হয়। শহরি এলাকাতে যখন দোকান তৈরি করা হয়, বিল্ডিং তৈরি করা হয়, তখন বলা হয় মিনিমাম যেন 3 ফিট একটা ঘরের নিজের সীমানা থেকে দূরে ঘরটা তৈরি করা হয়। তাহলে কি হয়, দুদিক থেকে যদি দুজন 3 ফিট ছেড়ে দেন, তাহলে যে লোকটা সেখানে কোনো দুর্ঘটনা ঘটলে সেটা ঘরটা ভেঙে পড়ুক, সেটা ঘরটাতে আগুন লাগুক, একটা মানুষ দৌড়ে পিছন থেকে সামনে যেতে পারে। কিন্তু আমরা কি করি, আমরা সেগুলোকে মানি না। আমরা সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সেখানে যেমন আমরা জায়গাটাকে অতিক্রম করে ফেলি, তেমনি বাজার এলাকাতেও আমরা চাই যেন আরো একটু জায়গা যেন আমার দোকানে বেশি চলে আসে। তার জন্য বিভিন্ন সময় যখন দুর্ঘটনাটা ঘটে তখন কিন্তু সরকারি যে ব্যবস্থাপনা রয়েছে সেখানে সেই পরিষেবাটা দিতে অসুবিধা হয়ে যায়। এই কথাগুলো আমরা মাথায় রাখতে হবে যে আমার জন্য নয়, এটা কিন্তু সবার জন্য। আমরা যখনই কিছু তৈরি করি সেটা যেন সবার কথা মাথায় রেখে, সমস্ত পরিবেশ মাথায় রেখে আমরা করি। আমরা কৈলাসহর বা আমার বাবুবাজার হোক আর টিলা। Apart from Minister Tinku Roy, SDM Pradeep Sarkar and others were present on the occasion. Minister Tinku Roy handed over 15,86,450 rupees to 22 affected businessmen. Bureau Report, Chini Khorang. In the last 5 years, 26 crore and 61 lakh rupees have been given as relief to the people from the SDRF fund. This information was given by the West District DM Dr. Vishal Kumar in a press conference on Tuesday. The West District DM Dr. Vishal Kumar said that during the corona epidemic, 7 crore and 72 lakh rupees has been spent by the district. He further urged the people to keep an eye on the guidelines that will be given by the government during the forecast of any cyclone. पहाड़ों से पानी गिरता है तो त्रिपुरा एक प्लेन एरिया आ जाता है और यहाँ से जो पानी सीधा बांग्लादेश में एंटर करता है। तो ये जो एरिया है ये इसमें पानी ठहरेगा, थोड़ी देर के लिए जरूर ठहरेगा। उसको रोकने के लिए पुराने ज़माने से ही आपको अगरतला में कई तरह के झील, छोटे पुकुर आपको मिलेंगे। इवन मैं बता रहा हूँ आपको कि लगभग पहले क्या होता था, हर घर में एक पुकुर होता था। आगे पुकुर और पीछे थोड़ा सा एरिया आपका खेती के लिए और बीच में घर होता था। आप ट्रेडिशनल कोई भी त्रिपुरा का घर देखेंगे तो यही, हर घर के आगे एक पुकुर होता था। उसका इस्तेमाल इस थोड़ा घर नहाने के लिए, कपड़े धोने के लिए भी होता था। परंतु अगर आप लास्ट हमारे पास जो मैप आता है 1996 का, जो हमारा सेटलमेंट मैप, और जब हम अभी का मैप देखते हैं तो सारे पुकुर लगभग भर दिए गए हैं। या तो लीगली भरे गए हैं या उसको इलीगली भर दिया, लेकिन भर दिया गया। अब जब हम लोग कभी इसका इन्फोर्समेंट करने जाते हैं तो कई बार आता है कि मेरे पास तो यही ज़मीन है, अब हम कहाँ जाएं। तो
इसको अगर आप प्रैक्टिकली फील्ड में इम्प्लीमेंट करना जाए तो इसमें काफ़ी मुश्किलें हैं, क्योंकि ज़मीन की कॉस्ट बहुत इंक्रीज हो गई है। पहले वो आदमी छोड़ देता था पुकुर, लेकिन अब उस पुकुर का रेट करोड़ों में जा चुका है। तो मान लीजिए कि आप ही का कोई पुकुर है, तो मतलब आप सोचते हैं कि उसका क्या करें, कोई इस्तेमाल तो आ नहीं रहा है, लेकिन अगर उसको बेच देता हूँ तो उसमें 1 करोड़ रुपए मिल जाएंगे। ऐसे ऐसे पुकुर हैं, ऐसे ऐसे छोटे छोटे जमीनें हैं जिसका रेट त्रिपुरा में 1 करोड़ रुपया हो गया है। तो धीरे धीरे मैं देख रहा हूँ कि शहरों में तो पुकुर खत्म ही हो गए हैं। इवन अगरतला के आसपास भी लीगली तरीके से खूब भराव हो रहा है पुकुर का, खेती की जमीन का। चाहे आप बरजला का एरिया ले लीजिए, डुकली का एरिया ले लीजिए, लेम्बूचेरा के आसपास जो भी अगरतला के आसपास के एरिया है, इसमें लोग ज़्यादातर आप देखेंगे तो विदाउट गवर्नमेंट परमिशन ही भरावट कर रहे हैं, जिसकी वजह से ऑब्वियसली जब बाढ़ आएगी तो जो पानी की निकासी है वो कहीं ना कहीं रुक जाएगी। ठीक है, आप लोग अपने आसपास घरों में, इवन कॉलोनीज में आप लोग इसको फील कर रहे होंगे। शायद आप लोगों ने बचपन में कोई पुकुर देखा होगा जो भर गया होगा और वहाँ पानी इकट्ठा हो रहा है। तो ये सब तो जैसे ही अर्बनाइजेशन होगा ये सब हमें देखने को मिलेगा। हम लोग कोशिश भी करेंगे, परंतु बहुत दिनों तक इसको रेजिस्ट नहीं कर रहे। इसका कोई समाधान हम लोग बात कर रहे हैं। हम लोग अगरतला म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और टूडा से बात कर रहे हैं कि एक डिटेल अर्बन प्लानिंग लिया जाए, ताकि ड्रेन्स का या इस तरह की सुविधाओं को ठीक किया जाए। मैं एक एग्जांपल बताता हूँ आपको। आप देख रहे होंगे कि कई अब अपार्टमेंट्स बन रहे हैं बहुत लंबे लंबे, ठीक है, लेकिन वो अपार्टमेंट्स की जो पानी है वो उसी स्मॉल ड्रेन में जा रही है। वो जो ड्रेन है वो तो इतनी बड़ी बनी नहीं है, वो तो छोटी बनी है। वो तो इसलिए बनी है कि उस प्लॉट से एक घर का पानी आएगा, लेकिन उस घर से अब 8-9 घरों का पानी जा रहा है। तो इस तरह की कुछ समस्याएं हम लोग फील्ड लेवल पे फेस कर रहे हैं, बट हम इसका समाधान भी कोशिश कर रहे हैं करा जाए। Reporter with Pranav from Agartala, Chini Khorang. Now it's time for a short break. For more exclusive news and to get the latest updates about the state and the nations, keep watching Chini Khorang. एक डबल स्कूप करने लो। नाइस ब्रो। नया हीरो जूम है। इसके तो बड़े टायर्स है, इससे तो रिवर कैफे जा सकता है। और इसके अमेजिंग पिकअप से हिल पॉइंट का बेस्ट व्यू अपना, और कॉर्नर बेंडिंग लाइट्स, जंगल में छिपे फॉरेस्ट फेस्ट तक पहुंचने के लिए। और तू जूम पे क्या कर रहा है? प्लेन वनीला। हाँ, यही सब मैं करके आया है? और ये वनीला तेरे लिए। अब हर राइड हर गेम बड़ा बना ले। आ गया है नया हीरो जूम मचा ले। আরে দাদা, এত খুশি নতুন কম্পিউটার? নতুন কম্পিউটার তো কত দিয়ে নিলে? বিশ্বাস হবে না, 7,000 টাকা। কি মাত্র 7,000 টাকা? 7,000 টাকা। কোথা থেকে নিলে? ব্রাইট কম্পিউটার। ব্রাইট কম্পিউটার? তাহলে চলুন আমরা ঘুরে আসি ব্রাইট কম্পিউটার থেকে।
Welcome back to the most exciting and exclusive news after a short break. Once more, let us look at the headlines of the day. Keeping in mind those who have been deprived of the project announced by the Prime Minister Narendra Modi, the program has been taken up again for about 3 months. It has been named as the Devotional Bharat Sankalp Yatra. It will be launched across the country on Wednesday. Tourism Minister Sushant Chaudhary told the press conference. A person lost his life in a car accident number TR08D0700 on Tuesday evening. His name is Palash Das. Similarly, another 2 persons were seriously injured from the vehicle. Incident took place in Santir Bazar Vaikhora area. The Indian Bank office at Shakuntala Road in the capital caught fire on Tuesday morning. 2 fire engines immediately arrived at the incident place after the news was informed. But before the fire engine could reach, 2 computers and many documents inside the bank was burned down. On Tuesday, a total of 393 Jawan passed out through a grand ceremony. State Director General of Police Amitabh Ranjan, TSR Commandant Dilip Roy and others were present in the event. On Tuesday, Minister Tinku Roy has given the compensation to the 22 affected businessmen in Kalyashahar Babur Bazar on behalf of the state government. Apart from Minister Tinku Roy, SDM Pradeep Sarkar and others were present on the occasion. In the last 5 years, 26 crore and 61 lakh rupees have been given as relief to the people from the SDRF fund. This information was given by the West District DM Dr. Vishal Kumar in a press conference on Tuesday. Bringing to you the news of the day. A relief material has been sent to the people of Manipur on behalf of Seva and Sahayata Parishad on Tuesday. Union Minister Pratima Bhaumik was present while sending the vehicle of relief material. Union Minister Pratima Bhaumik released the relief material vehicle in front of Agartala Press Club by lifting a green cloth. The minister said, while appreciating the Seva and Sahayata Parishad, that if there is a will, one can do anything. তাৎপর্য হচ্ছে যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলছেন যে দেশের মানুষ চাইছে যে আমি যে সেবাটা দিতে চাইছি সঠিকভাবে যদি জায়গাতে যায় সে যেই ব্যক্তি আহ্বান করেছেন সেই ব্যক্তির যদি সাফ নিয়ত থাকে এবং ওনার সংকল্প যদি দৃঢ় থাকে মানুষ দুহাত উজাড় করে দেশ নির্মাণের জন্য মানুষ তৈরি রয়েছেন কিন্তু সেই দেশ নির্মাণের জন্য বিষয়টা কাকে দেবেন কার কাছে এই যে সাধনটা কার কাছে দিলে সঠিক জায়গায় সঠিক বস্তুটা পৌঁছাবে সেটা হচ্ছে বিষয় প্রধানমন্ত্রী বলছেন দুটো বিষয় দিয়ে গোটা দেশের মেজাজ গোটা দেশের মানুষ কি চায় সেটা আমি বুঝে নিয়েছি আজকে প্রধানমন্ত্রীর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে 2014 থেকে এবং দেশের আদর্শে প্রধানমন্ত্রী কার আদর্শ অনুপ্রাণিত যে স্বামী বিবেকানন্দের চরণে আমরা পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করেছি সে স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শে দীক্ষিত হয়ে দেশ নির্মাণ রাষ্ট্র নির্মাণ করছেন আজকে গোটা রাষ্ট্র পৃথিবীর মধ্যে ভারতবর্ষের ঝান্ডাকে উঁচা করেছেন সেই স্বামী বিবেকানন্দের রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের আশ্রমে বসে সেবা এবং সহায়তা যে এনজিও তৈরি হয়েছে সেই আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে তারা আজকে সমাজের কাছে যে আহ্বান করেছেন সমাজ তাদের আহ্বানে সাড়া দিয়েছে এবং তারা সংস্থার নাম দেয়নি দিয়েছেন যে ত্রিপুরা মণিপুরের সঙ্গে রয়েছেন কিছুদিন আগে যখন ফ্লাড হয়েছিল তখনও তারা আসামের পাশে ত্রিপুরা সেই স্লোগান দিয়ে আমার এই ছেলেমেয়েরা যে কাজটা করছেন আজকেও সেই কাজটা তারা ব্রতী হয়েছেন পরম পূজনীয়
আমার সন্ন্যাসীজি রয়েছেন এই জায়গায়, এবং আমাদের স্বামী বিবেকানন্দের চরণে আমি প্রণাম অর্পণ করছি এবং প্রার্থনা করছি, উনি যে একটা কূট বলেছেন, জীবে প্রাপ করে যেজন সেজন সেবেছে ঈশ্বর, সেই মন্দিরে পুজো না করে আমরা যারা বিভিন্ন জায়গায় মানুষ রয়েছে সে জীবদেরকে আমরা সেবা করব। সেবা সহায়তা যে সংস্থা রয়েছে, আপনাদের সবাইকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা অভিনন্দন। আপনারা এগিয়ে যান। রাজ্যের যারা মানুষ, একটা শ্রেণীর মানুষ সব সময় চায় তাদের রোজগারের 5 টাকাও যদি হয় এটা যাতে সঠিক জায়গায় পৌঁছায়, সে সঠিক জায়গায় পৌঁছানোর সঠিক একটা জায়গা সেবা এবং সহায়তা যে এনজিও আপনারা স্বামী বিবেকানন্দ রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ আশ্রমের মধ্যে দাঁড়িয়ে সেটাকে তৈরি করেছেন, সেই সেবাকে আপনারা এগিয়ে নিয়ে যাবেন সে প্রত্যাশা রাখছি। এবং আগামী দিন আমাদের দ্বারা যদি কোনো কাজ হয় আমাদেরকে বলবেন এবং চেষ্টা করব আপনাদের সঙ্গে থেকে মানুষের সেবা করতে। Reporter Pranav from Agartala, Chini Khorang. The State Congress has celebrated the 134th birth anniversary of former Prime Minister Pandit Jawaharlal Nehru on Tuesday through a beautiful program. State Congress President Ashish Kumar Shah and MLA Sudhir Roy Burman hoisted the party flag in front of Congress Bhavan. After that, all the present guests gave a tribute to former Prime Minister Pandit Jawaharlal Nehru by putting flower on his picture. Later, the members of Congress organized a rally after the program. Pandit Jawaharlal Nehru 134তম জন্মদিবস সারা দেশের সাথে ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেসের উদ্যোগে এই দিনটি যথাযোগ্য মর্যাদার সঙ্গে পালিত হচ্ছে। ত্রিপুরার সব কয়টি জেলা কংগ্রেস কমিটির উদ্যোগে প্রত্যেকটা জেলায় জেলায় এবং ব্লকগুলিতে এই কর্মসূচি পণ্ডিতজির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে এই কর্মসূচি রাজ্যব্যাপী আমরা সংগঠিত করছি। পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুকে চাচা নেহরু হিসাবে সম্বোধন করতেন দেশের বিশেষ করে যারা শিশু এবং আমাদের যুবকরা। উনি যুবকদের অনুপ্রেরণার উৎস ছিলেন, যার জন্য এই দিনটি শিশু দিবস, বাল দিবস এবং চিলড্রেন ডে হিসাবে সারা দেশব্যাপী পালিত হয়ে আসছে। উনি ছিলেন শিশুদের তাদের অনুপ্রেরণার উৎস, শান্তি ও মৈত্রীর অগ্রদূত। বিশ্ব শান্তির পক্ষে ওনার বিভিন্ন পদক্ষেপ আজও বিশ্ববাসী স্মরণে রাখেন। দেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী হিসাবে দেশ গঠনের কাজে যেমন উনি বিভিন্ন পরিকল্পনা নিয়ে বাস্তবায়নের দিকে দেশকে উন্নত ভারতবর্ষ রূপে পৃথিবীর বুকে পরিচিতি করার জন্য উনি প্রয়াস নিয়েছিলেন। সাথে সাথে দেশের যুব সমাজকেও নানাভাবে উনি উৎসাহিত করেছেন। সবাই জানেন যে পণ্ডিতজি ছিলেন ফন্ড অফ চিলড্রেন, এবং এই আখ্যাতেই উনি শিশুদের অধিকার, শিশুদের স্বাস্থ্য, শিক্ষা, সামাজিক কর্মকাণ্ডে উনি যুক্ত করে এই দেশের যে মূল ভিত্তিটাকে উনি রচনা করে গেছেন। এটা অত্যন্ত নিন্দনীয় এবং দুর্ভাগ্যজনক এই ধরনের একটা তাৎপর্যপূর্ণ দিনকে ভারত সরকার এটা ইতিহাসের পাতা থেকে বিলীন করে দেওয়ার একটা ষড়যন্ত্র লিপ্ত হয়েছে। আমাদের পার্শ্ববর্তী রাজ্য মণিপুরে ভাতৃঘাতী দাঙ্গা শুরু হয়েছে, বিভিন্ন রাজ্যে রাজ্যে সাম্প্রদায়িক হানাহানি চলছে। এগুলি থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য পণ্ডিতজির আদর্শকে সামনে রেখে আমরা শান্তি সম্প্রীতির আহ্বান জানাবো। দেশবাসীকে, রাজ্যবাসীকে এগিয়ে এসে এই শান্তি এবং মৈত্রীকে এটাকে সুদৃঢ় করতে, এটাই হবে আজকের দিনে আমাদের অঙ্গীকার। Reported by Pranav from Agartala, Chini Khorang. Today's news has come to an end. For more exclusive news and to get the latest updates about the states and the nations,
Keep watching Chini Khorang. আলোর উৎসব দীপাবলি ও ভাইফোঁটাকে সামনে রেখে আরও একবার ধামাকাদার অফার নিয়ে হাজির মা কুঞ্জশ্রী জুয়েলারি। নিত্য নতুন ডিজাইনের আকর্ষণীয় সব সোনার গহনার মজুরিতে থাকছে 30% বিশেষ ছাড়। রয়েছে প্রতি 50,000 টাকার কেনাকাটাতে নিশ্চিত উপহার। চোখ ধাঁধানো এই অফারগুলো চলবে 3রা নভেম্বর থেকে 11ই নভেম্বর পর্যন্ত। ঔজ্জ্বল্যে ভরপুর এই উৎসবের দিনগুলোতে নিজেও সেজে উঠুন মা কুঞ্জশ্রী জুয়েলারির সাথে। চম্পকনগর বাজার, পশ্চিম ত্রিপুরা। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি নিয়ে এসেছে শারদীয়া স্বর্ণবাহার। প্রতি গ্রাম সোনার গয়নার কেনাকাটায় 225 টাকা ছাড়, হীরের গয়নার মজুরিতে 75% ছাড়, রূপোর গয়নার মজুরিতে ও পরীক্ষিত গ্রহরত্নের মূল্যে 10% ছাড়। এছাড়াও থাকছে মেগা ড্রতে 3টি স্কুটি অথবা 3টি হীরে নেকলেস জেতার দুর্দান্ত সুযোগ। সঙ্গে প্রতিদিন 4টি সোনার কয়েন জেতার সুযোগ, আর প্রত্যেক কেনাকাটায় থাকছে নিশ্চিত উপহার। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারির শারদীয় স্বর্ণবাহার চলবে 11 থেকে 20 অক্টোবর পর্যন্ত। প্রতিদিন খোলা থাকবে শোরুম। সকলকে জানাই সাদর আমন্ত্রণ। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, উষা বাজার, আগরতলা, ধর্মনগর ও বিলোনিয়া। মশলা হাতে নয় চামচে তুলুন। লংতরাই গুঁড়ো মশলার প্রতিটি 250 গ্রাম প্যাকেটের সাথে 1টি চামচ ফ্রি। লংতরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি নিয়ে এসেছে শারদীয়া স্বর্ণবাহার। প্রতি গ্রাম সোনার গয়নার কেনাকাটায় 225 টাকা ছাড়, হীরের গয়নার মজুরিতে 75% ছাড়, রূপোর গয়নার মজুরিতে ও পরীক্ষিত গ্রহরত্নের মূল্যে 10% ছাড়। এছাড়াও থাকছে মেগা ড্রতে 3টি স্কুটি অথবা 3টি হীরে নেকলেস জেতার দুর্দান্ত সুযোগ। সঙ্গে প্রতিদিন 4টি সোনার কয়েন জেতার সুযোগ, আর প্রত্যেক কেনাকাটায় থাকছে নিশ্চিত উপহার। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারির শারদীয় স্বর্ণবাহার চলবে 11 থেকে 20 অক্টোবর পর্যন্ত। প্রতিদিন খোলা থাকবে শোরুম। সকলকে জানাই সাদর আমন্ত্রণ। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, উষা বাজার, আগরতলা, ধর্মনগর ও বিলোনিয়া। মা কুঞ্জশ্রী জুয়েলার্स pohor kachung diwali terte baifutar salnorogei lukurokni musangmano taiba musangkukmani khlai tisanani naharmungo haino hai rangjakni dalbidal damakadar ter hamkukmani offer toi phai sobai firka মা কুঞ্জশ্রী জুয়েলার্স aro manai joto paimungte rangsak sunamungni making charge ni sakao 30% discount aboni logi logi tongo 50,000 ni paimungo kaham kaham sokar lukurongni bukhano kiyorenai o offer dongnai 3rd November salmari ni simi 11 November salmari jora diwali terni pohor kuchung haike o tongthokmani salo sakbai thangbo muchangai phaideng মা কুঞ্জশ্রী জুয়েলার্স bai baksa মা কুঞ্জশ্রী জুয়েলার্স চম্পকনগর বাজার শালথাং ত্রিপুরা। আরে দাদা এত খুশি নতুন কম্পিউটার? নতুন কম্পিউটার তো কত দিয়ে নিলে? বিশ্বাস হবে না, 7,000 টাকা। কি মাত্র 7,000 টাকা? 7,000 টাকা। কোথা থেকে নিলে? ব্রাইট কম্পিউটার। ব্রাইট কম্পিউটার? তাহলে চলুন আমরা ঘুরে আসি ব্রাইট কম্পিউটার থেকে।
শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স চমক ভরা ধানতেরাস 1 থেকে 12 নভেম্বর পর্যন্ত। খুশির রোশনাইতে সানন্দ আহ্বানে সম্পদ ও ঐশ্বর্যের দেবী পা রাখুক আপনার ঘরে। 275 টাকা ছাড় প্রতি গ্রাম সোনার গয়না কেনাকাটায়, 100% ছাড় হীরের গয়নার মজুরিতে, নিশ্চিত উপহার প্রতিটি কেনাকাটায়, ডেইলি লাকি ড্র গৃহস্থালী সামগ্রী, মেগা ড্রয়ে 5টি স্কুটি। পাশাপাশি আছে সোনায় সোহাগা গয়না কেনার বিশেষ ডিসকাউন্ট স্কিম। পুরনো সোনার বদলে নতুন গয়না, একেবারে সহজসাধ্য দামে চোখ ধাঁধানো হীরের গয়নার সম্ভার। জিএসআই আইজিআই পরীক্ষিত গ্রহরত্ন শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স চমক ভরা ধানতেরাস 1 নভেম্বর বুধবার থেকে 12 নভেম্বর রবিবার পর্যন্ত। সবার সাদর আমন্ত্রণ। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, খোয়াই, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। আমরা প্রতিদিনই খোলা আছি। एक डबल स्कूप वनीला। नाइस ब्रो। नया हीरो जूम है। इसके तो बड़े टायर्स है, इससे तो रिवर कैफे जा सकता है। और इसके अमेजिंग पिकअप से हिल पॉइंट का बेस्ट व्यू अपना, और कॉर्नर बेंडिंग लाइट्स, जंगल में छिपे फॉरेस्ट फेस्ट तक पहुंचने के लिए। और तू जूम पे क्या कर रहा है? प्लेन वनीला। हाँ, यही सब मैं करके आया। है? और ये वनीला तेरे लिए। अब हर राइड हर गेम बड़ा बना ले। आ गया है नया हीरो जूम, जूम मचा ले। पानी सारे गा सारे पामागा স্বর্ণকমল জুয়েলার্স, আপনার চেয়ে আপন। মশলা হাতে নয় চামচে তুলুন। লংতরাই গুঁড়ো মশলার প্রতিটি 250 গ্রাম প্যাকেটের সাথে 1টি চামচ ফ্রি। লংতরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই। আলোর উৎসব দীপাবলি ও ভাইফোঁটাকে সামনে রেখে আরও একবার ধামাকাদার অফার নিয়ে হাজির মা কুঞ্জশ্রী জুয়েলারি। নিত্য নতুন ডিজাইনের আকর্ষণীয় সব সোনার গহনার মজুরিতে থাকছে 30% বিশেষ ছাড়। রয়েছে প্রতি 50,000 টাকার কেনাকাটাতে নিশ্চিত উপহার। চোখ ধাঁধানো এই অফারগুলো চলবে 3রা নভেম্বর থেকে 11ই নভেম্বর পর্যন্ত। ঔজ্জ্বল্যে ভরপুর এই উৎসবের দিনগুলোতে নিজেও সেজে উঠুন মা কুঞ্জশ্রী জুয়েলারির সাথে। চম্পকনগর বাজার, পশ্চিম ত্রিপুরা। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি নিয়ে এসেছে শারদীয়া স্বর্ণবাহার। প্রতি গ্রাম সোনার গয়নার কেনাকাটায় 225 টাকা ছাড়, হীরের গয়নার মজুরিতে 75% ছাড়, রূপোর গয়নার মজুরিতে ও পরীক্ষিত গ্রহরত্নের মূল্যে 10% ছাড়। এছাড়াও থাকছে মেগা ড্রতে 3টি স্কুটি অথবা 3টি হীরে নেকলেস জেতার দুর্দান্ত সুযোগ। সঙ্গে প্রতিদিন 4টি সোনার কয়েন জেতার সুযোগ, আর প্রত্যেক কেনাকাটায় থাকছে নিশ্চিত উপহার। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারির শারদীয় স্বর্ণবাহার চলবে 11 থেকে 20 অক্টোবর পর্যন্ত। প্রতিদিন খোলা থাকবে শোরুম। সকলকে জানাই সাদর আমন্ত্রণ। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, উষা বাজার, আগরতলা, ধর্মনগর ও বিলোনিয়া। দুর্গোৎসবের আয়োজনে গোপীনাথ জুয়েলার্স নিয়ে এসেছে স্বর্ণ শারদীয়া। 9 অক্টোবর থেকে 21 অক্টোবর পর্যন্ত অফারে আছে প্রতি গ্রাম শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স নিবেদন করছে বিশেষ একবিংশতি বার্ষিকী শারদীয়া স্বর্ণ সম্ভার 2023, সোমবার 9 অক্টোবর থেকে শুক্রবার 20 অক্টোবর।
সবার প্রিয় সোনা ও হীরের গয়নার আনন্দময় বার্ষিক প্রদর্শনী। প্রতিটি কেনাকাটায় নিশ্চিত স্বর্ণমুদ্রা, 20 গ্রাম ও তার ঊর্ধ্বে সোনার গয়নার কেনাকাটায়। তার নিচে প্রতি কেনাকাটাতেও থাকছে আকর্ষণীয় উপহার। 200 টাকার ছাড় প্রতি গ্রাম সোনার গয়না কেনাকাটায়, 75% ছাড় হীরের গয়নার মজুরিতে, 15% ছাড় গ্রহরত্নের এমআরপির ওপরে। ডেইলি লাকি ড্র গৃহস্থালী সামগ্রী, মেগা ড্র 5টি স্কুটি, পাশাপাশি আছে সোনায় সোহাগা গয়না কেনার বিশেষ ডিসকাউন্ট স্কিম। পুরনো সোনার বদলে নতুন গয়না, জিএসআই আইজিআই পরীক্ষিত গ্রহরত্ন, একেবারে সহজ সাধ্য দামে চোখ ধাঁধানো হীরের গয়নার সম্ভার। শারদীয়া স্বর্ণ সম্ভার 2023, সোমবার 9 অক্টোবর থেকে শুক্রবার 20 অক্টোবর। সবার সাদর আমন্ত্রণ। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, খোয়াই, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। আমরা প্রতিদিনই খোলা আছি। एक डबल स्कूप वनीला। नाइस ब्रो। नया हीरो जूम है। इसके तो बड़े टायर्स है, इससे तो रिवर कैफे जा सकता है। और इसके अमेजिंग पिकअप से हिल पॉइंट का बेस्ट व्यू अपना, और कॉर्नर बेंडिंग लाइट्स, जंगल में छिपे फॉरेस्ट फेस्ट तक पहुंचने के लिए। और तू जूम पे क्या कर रहा है? प्लेन वनीला। हाँ, यही सब मैं करके आया। है? और ये वनीला तेरे लिए। अब हर राइड हर गेम बड़ा बना ले। आ गया है नया हीरो जूम, जूम मचा ले। पानी सारे गा सारे पामागा। স্বর্ণকমল জুয়েলার্স, আপনার চেয়ে আপন। মশলা হাতে নয় চামচে তুলুন। লংতরাই গুঁড়ো মশলার প্রতিটি 250 গ্রাম প্যাকেটের সাথে 1টি চামচ ফ্রি। লংতরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি নিয়ে এসেছে শারদীয়া স্বর্ণবাহার। প্রতি গ্রাম সোনার গয়নার কেনাকাটায় 225 টাকা ছাড়, হীরের গয়নার মজুরিতে 75% ছাড়, রূপোর গয়নার মজুরিতে ও পরীক্ষিত গ্রহরত্নের মূল্যে 10% ছাড়। এছাড়াও থাকছে মেগা ড্রতে 3টি স্কুটি অথবা 3টি হীরে নেকলেস জেতার দুর্দান্ত সুযোগ। সঙ্গে প্রতিদিন 4টি সোনার কয়েন জেতার সুযোগ, আর প্রত্যেক কেনাকাটায় থাকছে নিশ্চিত উপহার। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারির শারদীয় স্বর্ণবাহার চলবে 11 থেকে 20 অক্টোবর পর্যন্ত। প্রতিদিন খোলা থাকবে শোরুম। সকলকে জানাই সাদর আমন্ত্রণ। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, উষা বাজার, আগরতলা, ধর্মনগর ও বিলোনিয়া। মা কুঞ্জেশ্বরী জুয়েলার্স pohor kachung diwali terte baifudar salno rogei lukorokni musangmano taibo musangkukmani khlai tishanani naharmungo haino hai rangsakni dalbidal damakadar te hamkukmani offer toi phai shobai firka ma kunjisheri jewelers aro manai joto paimungte rangsak sunamungni making charge ni shakao 30% discount aboni logi logi tongo 50,000 ni paimungo kaham kaham shokar lukurongni bukhano kiyorenai o offer dongnai 3 November salmarini shimi 11 November salmari jora Diwali terni pohor kuchung haike o tongthokmani shalo sakbai thangbo muchangai phaidung ma kunjisheri jewelers bai baksa ma kunjisheri jewelers champongnagar bazar Salthang Tripura